again seen in Italy. You will not take it. No, sir, that is different somewhere. Please sit down. No, sir, it is not correct. No, no. Then they will leave, they will go. You don't know that. That hero comes. Hero will come and hero uncle. No, no. He is the hero. Hero is Shiva. Hey, Andar, namaskaram. That is why I said only one. I told only your design, not Mira. Mira is executive. That is women power. And she is from her mouth. You directed Amarish wife, Stephen Lee director. He acted as Mahabharata Duryodhana acted. When I am Mohan Babu. ఇదంతా ఇంటీరియర్ అంతా చేసింది. ఈవిడ మంచి పాట పాడుతుంది. సౌకర్యమా మంచి పాట పాడుతుంది. Driving Gurudev when Gurudev came to your 6 years ago. రక్కవిరారా కూర్చో అమ్మారా. First of the mini list. Yes, correct. Vinay, what I told you? Malayali. He is asking Mr. Vinay. He is asking why they are. ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅವಗಾಮನಾಗಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿದೆ ಬಿರ್ಕಟ ಅದು ಎನಿ ಡೇ ಇವನ್ ಸಂಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ 365 days Right now, what is there is not authentic. Because this lingam was suspended in the air. Ade Bhuspasham like ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜನಿ ಹೊಡೆದಾಕ ಹೊಡೆದಾಕಿದ ಆ ಪೀಸನ್ನ 1000 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು 1924 they asked the Paramacharya, what do we do? He said for 100 years don't bring this out. Then they asked the 100 years ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಗೊಂಬಂದ್ರು. ಈ ಲಿಂಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಹಾ, ಅದನ್ನ ಕೈ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಹತ್ರ
ಅವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜರುಗಬಹುದು. నిజమైన జ్యోతిర్లింగాలు సోమనాథేశ్వర జ్యోతిర్లింగం సోమేశ్వర. ఇప్పుడు సోమవారము మీకు సోమేశ్వరం దర్శనం అవుతా ఉంది ఇక్కడ. 1500 సాంగ్స్ అండి. రామజోగయ్య శాస్త్రి ఈరోజు షూట్ పాట కూడా సార్ ప్లీజ్. మహాభారత డైరెక్ట్ చేశాడు ఈయన, డైరెక్షన్ చేశాడు. అర్పిత్ వినయ్ అతను దుర్యోధనుడిగా యాక్ట్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ పిక్చర్లో క్యారెక్టర్ చేశాడు. ఇక్కడ మన యూనివర్సిటీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ వినయ్ కుమార్. మిగతా మనోళ్ళందరూ రండి ప్లీజ్, ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్. मंजू साइड बरा, मंजू साइड बरा మేడం భారతి మేడం ಏನೋ ಇದು ಲವ್ They're all one. This camera, sir. Sorry. One more photo. Ramjo. Director. ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಬದಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಮಂಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Please accept our apologies for being late here. As you know that today we launched our first single song that is based on Lord Shiva. Our movie has 3 or 4 devotional songs, small or long. One of them, this is the most powerful song that we launched here. This is one of the sacred places in our country, and we are blessed to launch the song here. And now I think it's all over on internet. You must have seen that. So I would love to hear your feedback also, that how you like the song. Other questions you have already asked in last press conference. I can recognize most of you. So welcome all of you. And if you have any question regarding that, I am here to answer. और अभी आप बात भी कर रहे थे और सर भी आ गए, मोहन बाबू सर और विष्णु सर आ गए. तो आप जस्ट पूछ रहे थे कि हीरो कहाँ पर है, तो आ गए वो. क्या लगता है आपको नेगेटिव पोजीशन? क्या लगता है नेगेटिव? नेगेटिव కార్యక్రమం. ఐఎమ్ సో సారీ, క్షమించండి, ఆలస్యమైంది. గురూజీతో అక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండడం వల్ల ఆలస్యమైంది. మీకు ఎన్నో ప్రోగ్రాంలు ఉంటాయి, తప్పుగా భావించకండి. ఫస్ట్ కన్నడ రాష్ట్రంలో అడుగు పెడతానే ముగ్గురు వ్యక్తులు, ది గ్రేట్ కన్నడ కంఠీరవ రాజకుమార్ గారు, వారికి నాకు పరిచయం ఉంది. అలాగే అనుక్షణం నా గుండెల్లో ఉండి
ఒక రోజుకు ఒక్కసారి తలుచుకుంటూ కంట్లో నీళ్లు వస్తాయి నాకు. ది గ్రేట్ ఫ్రెండ్ అంబరీష్. ఎప్పుడు ఎక్కడున్నారా అంబరీష్, ఎక్కడున్నా అంటే ఇప్పుడు సుమలతను జన్మించాడు అంబరీష్. వాడు మళ్ళీ వచ్చాడు, మళ్ళీ ఇంకేం నావు. అలాగే విష్ణువర్ధన్ గారు, వాట్ ఏ మ్యాన్. ఈ మ్యారేజెస్కి ఎప్పుడైనా రమ్మంటే 3 days ముందుగా భారత్ గారు వాళ్ళు ట్రైన్లో వచ్చారు హైదరాబాద్. నన్ను ఎప్పుడు జాక్ ఫ్రూట్ అనిపిస్తాడు. పిల్లలు ట్రైనింగ్ వెళ్తున్నారు యాక్టింగ్ అని. ఎందుకండి మీ దగ్గర ట్రైనింగ్ మోహన్ బాబు గారు విష్ణుని పిలిచి మీకు నాన్న సినిమాలే చూడండి, అదే చాలు, ఆయనే ఒక గ్రంథం అని చెప్పాడు. ఆ 3 వ్యక్తులు ఎప్పుడూ గుర్తుంటారు. ఆ తర్వాత నాకు అత్యంత ఆత్మీయుడు రాక్లైన్ వెంకటేష్. అంబరీష్ ద్వారా పరిచయం. ఆ రోజు నుంచి కూడా అన్నా అని పిలుస్తాడు, నేను తమ్ముడు అంటాను. చాలా సంతోషం మిమ్మల్ని కలిసినందుకు. ఈ సినిమాల గురించి ఎక్కువ నేను చెప్పకూడదు, ఇప్పుడు చెప్పను. సినిమా తీసాం, ప్రజల ఆశీస్సులు. దీని గురించి విష్ణువర్ధన్ బాబే చెప్పాలి. ఎందుకంటే దాన్ని కథ మూలం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏమిటి అన్నది అన్ని తిరగేసి చేసినటువంటి సినిమా. మహానుభావులు కన్నడ రాజకుమార్ గారు తెలుగులో తీసి సిల్వర్ జూబ్లీ కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్. నౌ రిగార్డింగ్ దిస్ పిక్చర్ కన్నప్ప, మై సన్ విష్ణువర్ధన్ బాబు is speaking, going to speak. Auspicious day for all of us. క్షమించాలి, సారీ. విష్ణువర్ధన్ జ్ఞాపకార్థం, నా స్నేహితుడు అంబరీష్ జ్ఞాపకార్థం సుమలత గారు, అలాగే భారత గారు జస్ట్ ఒక ఫోన్ చేశారు రావాలి అని. ఈవినింగ్ రాక్లైన్ వెంకటేష్ మిస్టేక్ భారత గారికి చెప్పకపోవడం. 3:30కి ఫోన్ చేసి అమ్మా మీరు ఎక్కడున్నారని వెతికి వచ్చేసి నేను చెప్పాడు. దట్ రాక్లైన్ మిస్టేక్, నాట్ మై మిస్టేక్ అమ్మా. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ మీ ఇద్దరికి. సారీ. ఈరోజు లార్డ్ శివ సాంగ్ we have launched with the blessings of Puja Shri Gurudev Shri Ravi Shankar Jito. He was gracious enough to accept when we requested him to launch the song on Lord Shiva. So today we launched it to the world through 3Series audio company. I hope and pray all of them like the song. April 25th the movie is releasing, and I'll be coming back again. There are a lot of events planned in Karnataka because we are, through Rockline Venkatesh Garu, we are planning a very large release in Kannada language also. And I hope and pray I have the blessings of all Kannadigas. I want to thank Sumalata auntie and Bharati auntie for gracing this occasion and coming here to bless me. I'm really honored. I will talk more when the elders are not on stage in another occasion. Thank you so much. Thank you. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾಗಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಾದರು. ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ಆ ಒಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಆ ಸ್ನೇಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸ್ನೇಹನ ಕಣ್ಣಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂತ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು
ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಾಂಗು ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ ಗುರುದೇವ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು. ಗುರುದೇವ್ ಆ ಸಾಂಗ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಂಚು ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮನಸಾರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗುರುದೇವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಬಂದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತನೇ ಆಗೋಯ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಅದ್ಭುತ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದಾಗ ಅವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗುರುದೇವ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರುದೇವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಇದೀರ ಏನ್ ಜಾಗ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಒಂದು 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಪಾಪ ಬಂದು ನಿಂತು ಕಾಟೇರ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ತರ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಿಗೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾದಂತ ಅನುಭವನ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much. Point is the great Sri Ravishankar Gurudev Garu. I love him, I like him, I see him in his face, in his heart, Lord Shiva. It is not exaggeration for me, it is a truth. ఆయన చూస్తే ఒక పరమేశ్వరుడిని చూసినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు నా యొక్క భావం. యాక్చువల్గా నేను ఎవరిని సహజంగా నమ్మను. అటువంటిది నా మిత్రుడు రజనీకాంత్ ఒకసారి రమ్మన్నాడు. ఇక్కడ అయిపోయింది 2 years. రే రారా నేను ఇక్కడ ఉన్నానన్నాడు. ఎక్కడ రాను? రవిశంకర్ గురుదేవ్ గారి దగ్గర రాను. నాకు ఆయన గురించి విన్నాను కానీ ఏం రాను, నువ్వు రారా అన్నా. ఐ కేమ్ హియర్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ డే ఐ బికేమ్ ఎ సర్వెంట్ ఫర్ శ్రీ రవిశంకర్ గురుదేవ్. ఆయనకు నేను ఫోన్ చేసి, గురుదేవ్ వాళ్ళ సెక్రటరీ నా ఇలాగా కన్నప్ప రిలీజ్ చేయాలి, టీచర్ కదండి మనకు ఆడియో లాంటిది ఇలా చెయ్యాలని చెప్తే నో అనదర్ వర్డ్ ఈ యాక్సెప్టెడ్. ఎప్పుడు వస్తారు మోహన్ బాబు గారు, రండి ఇది మన సినిమా అని ఆయన చూసి ఎలా ఆశీర్వదించాడో నా బిడ్డను మీరు రేపే సినిమా చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది. అటువంటి గురుదేవ్ గారి పాదపద్మాలకు
నేను హృదయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఆ పరమేశ్వరుడి ఆశీస్సులు, ఆ గురుదేవు గారి ఆశీస్సులు మనందరికీ ఉండాలని మనసా వాచా కోరుకుంటాను. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರು. ಹೌದು, ಯಾವ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿನವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿನವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಸಾಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ನವಿರೇಳುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮಗ ವಿಷ್ಣು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. 100 ದಿನ ಹೋದಾಗ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀಲಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಆ ಸ್ನೇಹ, ಆ ಅನುಬಂಧ, ಅದು ಯಾರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರಿದ್ದರು, ಅಂಬರೀಷ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು, ಶತ್ರುಘ್ನ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣನೇ ಇರೋದು ಆ ದಿನಗಳು. ನಿಜಕ್ಕೂ ದೋಸ್ ವೇ ದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ವಿ ಮಿಸ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಟ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋರೇನೋ, ಬಟ್ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಆ ಪ್ರೀತಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್. ನಾನು ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು 15 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಂದ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಚೆರಿಶ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅ ಲಾಟ್. And Vishnuna, I have seen him as a small kid running around in knickers. Namma shooting ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ he used to come to the set with his sister. ಆ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ಈಗ he has done this wonderful movie. ಒಂದು ಹಾಡಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಇಟ್. ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಾಡುನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಪ್ಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೂವಿ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಪಿಕ್ ಮೂವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ taken behind the scenes because I'm part of their family. That's how ಆ ಥರನೇ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರೋದು, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. I'm part of
ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಂತೋಷ, ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಡೀ ಯೂನಿಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರೂ, ಐ ವಿಶ್ ದಮ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಲವ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಶ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಗಮನ. So much for bringing us here, and Kannappa is not just a movie, it's an experience that you have to get it in the theaters. One of the best movies that could happen in this year. And I have to say sincere thanks for me, I'm taking this as an opportunity that my Guru Mohan Babu sir has given me this opportunity, and thank you so much my dear brother Vishnu for this wonderful experience that we're going to give you through Kannappa. Please listen to the songs and please support. Thank you so much once again, and Gurudev ji, thank you so much for doing the honors. God bless you all. Thank you so much for the short and sweet note. I kindly request Ramjo Shastri ji to please address the gathering with few words. అందరికీ నమస్కారం. ఎల్లరిಗೂ నమస్ಕಾರ. ಓಕೆ, అందరికీ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಗುರುದೇವ್ ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸಮಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದಿರೋದು ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅನಂತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗುರೂಜಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ವ್ಯವಹಾರ. ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಿಂಗು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಬಾಬು ಅವರ ಕನಸು. ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠೋರ ಪರಿಶ್ರಮೆ ಅವ್ರದ್ದು. ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದೇ ಥರ ಏನಂತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಂಗ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಸ್ತಿಕ, ಅವನು ಶಿವನ ಏನಂತಾರೆ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅವನು ಅರ್ಥಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಒಂದು ಚರಣ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ 3 ಚರಣಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ನಾನು చాలా అదృష్టవంతుడిని మేడం. ముందు గణపతి దగ్గర పాట వినిపించి, ఆ తర్వాత శివుడి దగ్గర పాట వినిపించి, తర్వాత స్వామి చేతుల ద్వారా విడుదల చేయడం. ఇంత మాట్లాడదానికి నాకు పాడదాం అనిపించింది. తెలివి కన్ను తెరుసుకుందయ్యా, తెలివి
కన్ను తెరుసుకుందయ్యా శివలింగమయ్య మనసు నిన్ను తెలుసుకుందయ్యా మాయగంతలు తీయ తెలివి కన్ను జ్ఞానం ఎత్తు ఉంటాం కదా తెలివి కన్ను తెరుసుకుందయ్యా శివలింగమయ్య మనసు నిన్ను తెలుసుకుందయ్యా మాయగంతలు తీయ మన్ను నిన్ను కానరాక జరిగిపోయే పాత బతుకు ఉన్న నిన్ను లేవనుకుంటా మిడిసి పడితే నింతవరకు నీ దయని బూదిగా పోయర నా ఒంటికి నీ దయని బూదిగా పోయర నా ఒంటికి నన్నింకొక నందిగా ముడేయి నీ ఘాటికి ఏ జనుమ పుణ్యము నిన్ను చేరుకుంటిరా శివ శివ. ఇంత మంచి పాటని నాతో నా ద్వారా రాయించుకున్నందుకు నిజంగా మోహన్ బాబు గారి ఫ్యామిలీకి చాలా చాలా కృతజ్ఞుని. నా బిగినింగ్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి 20 ఏళ్ళు అయింది, కానీ మొదటి సంవత్సరంలోనే వాడికి పాటలు రాశాను. ఎప్పుడు కనపడ్డా కానీ బాగున్నావా చక్కగా పలకరిస్తారు, ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్లాగా చూసుకుంటారు. సో ಸದಾ ಸರಿಗಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಾಡು ಬಂದಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಮುಗ್ಧ ಆಗಿರುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಇನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆಡುವಂತ ಈ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಮುಗ್ಧತ್ವ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು 3-4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮುಗ್ಧತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಚರಣ, ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ. ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್. Don't compare the greatest actor, what he did. We are all, this generation is nothing. Such a great man, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కానీ అడిగేవరకు ఆయన కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు. కాబట్టి గివ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ యువర్ ఓన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గురించి సీరియస్ గా అలా చెప్పేది కాదు. వెన్ ఐ వాజ్ స్టడీయింగ్ BA, సుమలత వాజ్ హీరోయిన్, భారత్ గారు హీరోయిన్. ఆవిడ ఇంకా సీనియర్ కాబట్టి వాళ్ళ ముందు నేను సబ్ జూనియర్. నాకంటే వాళ్ళిద్దరూ వయసులో పెద్దవాళ్ళు. ತಿರುಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಮಯ. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಸುದೀಪ್ ಅವರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರಂತೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಯಾವತ್ತೂ ಲೇಟ್ ಆಗಬರಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಲೇಟ್ ಆಗಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ತಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಸೊ 1990s ಅಂತ ಪೋಸ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಮತ್ತು ರಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾನು ಆ ತರ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನ ಬೆಳೆಯೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ. ಸಿನಿಮಾ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಓಡದೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಟರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ 2 ಅವರಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟ ಒಂದು ಸಮಯ
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತೆ ಬರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 9 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಒಂದು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 99 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ? ಯಾಕೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ? ಇದೇ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನೀವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೋರಂಜನೆ, ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ, ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೋರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಜಾ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದು ಒಂದು ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೋದು ಆಟೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಟ್ಸೋದು, ಸ್ನಾಕ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ 1500 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅವನ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 99 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿ 110 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ? ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು 300 ರೂಪಾಯಿ? ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 350 400 ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು 300 ಸಿನಿಮಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ನೀವು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಒಂದು 300 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈ 100 ಸಿನಿಮಾ 105 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅವರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಂಡ್ಯನಲ್ಲಿ, ಹಾಸನಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಎಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಶನ್ಗಳು ಹರಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಕಳೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೇಂಬರ್ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸೋದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಕಡೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕಡೆ, ರೇಟ್ಗಳ ಅದನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು 1990s ಅವರು 4 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆತರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ತಲುಪುವಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳೋರು, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ 1990s 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ, 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅದೇ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಣಿ ವಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬನ್ನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕಾಕಣ್ಣದ ಶಿಪ್ಪು. ಸಾರಿ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ 1990s ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು.
ನನಗೆ ನೀವಿಬ್ರು ಕೂಡಿ 1990 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದಯಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1990s ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಲಾಂಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 1990s ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸವಿನೆನಪು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯ. ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ 1990ರ ದಶಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂತ ನೋವು ನಲಿವುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನೆನಪುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತ ಈ ಅದ್ಭುತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರ, ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣ, ಯುವ ಜನತೆಯ ನವಿರು ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ, ಆ ಕೆಂಜಿಲುವೆಗಳ ಸಾಲನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಮಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಂತೂ ರೋಚಕವಾಗಿವೆ, ನವಿರಾಗಿವೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ನವಿರಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಂಸೆ, ಹೊಡೆದಾಟ, ಬಡೆದಾಟ, ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತ ಶಿವನ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೆಟ್, ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಸಂಗೀತ, ಹೇಗೆ ಇದು ಕಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದು. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪುಗಳು, ಹೊರಾಂಗಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಸಂಗೀತ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಕಾಲವಲ್ಲ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆಸಿರ್ತಾರೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮದು. ಕಥಾ ಲೇಖಕರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಟವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಹೇಳಿದಂತ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗೂಡಿಸ್ತಾ, ಚಿತ್ರ ಪ್ರವೇಶದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ 300 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 99 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅವರ ಅಹವಾಲಿಗೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಗೂಡಿಸ್ತಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಕೂರ್ಪದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದು ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಸರ್, ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು 1990 ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ನಲ್ನುಡಿಗಳನ್ನ ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶುಭ ಸಂಜೆ.
ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಯ ಮಗ, ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಕವಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ನ ವಿಮರ್ಶೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು. ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಿಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೂ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ. ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಓಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು. ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ತುಂಬಾ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವರ್ಕ್. ಮತ್ತು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ, ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಿಮ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ಯು ಟು. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ, ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ 1990s ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ 1990 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯು, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಗೆಲ್ತಾ ಇರಿ. ನಂದಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಬಾರ್ದು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀರೋನು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೈಕಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲನಗಾರರವರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಸಂಕಲನ? ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಸಂಕಲನ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ರೀಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಅನುಭವನೇ ಸಾಕು. ಒಂದು ಆ ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. 1990 ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪೂತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು. ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಸೋಮೇಶ್ವರ್. ಒಂದು ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತವರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದೆಯಂತೆ ಆ ನೇರ ನಿಷ್ಠುರಿ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಪರ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬರ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸದಾ ಮುಂದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗಿ. ಎಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಏನು ಕಲಾವಿದರು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ 4ನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ.
ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೂವಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋದ್ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇ ಆರ್ ಡನ್ ದೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಯುವರ್ ವಿಶಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, 2 ಮಾತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಏನಿಸುತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು 5 ಬಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬರೋದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ. ಈ ಡೇಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ 28ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋ ವಿಸಿಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡಕ್ಕಿಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಬೇಕದು. ಅದು ನಂಬಿದೀವಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂದು ಈಗ ಅರುಣ್ ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿ. ಮಳೆ ಸೀನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸಾಂಗ್ಗಳ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸರ್ಗೆ, ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸೇ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮರ್ಸೇ. ಸೊ ಇದು ಮೂವಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಾವು ರಶ್ ನೋಡ್ತಾ ಫುಟೇಜ್ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಡೌಟ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಫುಟೇಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರೇನೋ, ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ. ಸೊ ಒಂದು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೋಪ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಉಪ್ಪಿ ಸರ್ ಅಂತೂ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹಂಬಲ್, ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಮೂವಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ 1990s. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನ Feb 28 ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಭಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಹೋಪ್. ಸೊ ಇನ್ನ 2025 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ Jan 6th ನನ್ಗೆ ಟ್ವಿನ್ ಗರ್ಲ್ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ನಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫೈನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ Feb 28 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ Jan ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ, Feb ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್, ಎರಡು ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾವು ಮೂವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 1990s ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಬಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೂವಿ ನೋಡಕ್ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕೈಲಿ. ಆವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಟೀ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳಿರೋ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಕಪಲ್ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಾಂಗ್. ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದು 12 years ಆಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ
ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ February 28th ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್. ಸಾಂಗ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸರ್. ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ನಾವೇನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋರಸ್ ಇರೋ ಬಿಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 13 ಕೋರಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. 13 ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ 13 ಕೋರಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ 18 ಬಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಡಿಟರ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು OST ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ 2 minutes ಬಿಟ್ಟು 1 minutes ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಡಿಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ತಿರ್ಗಾ ರೀರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಒಂದು ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 100 times ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಳೆಹನಿಯ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 to 3 days ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಓಕೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರೇ, ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ವೇ ಯುವರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕನಸು ನನ್ಸಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪದನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಂದವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಕಂಡಿದ್ದ ಕನಸೆಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ಸಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ 1990s ಮೂವಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 90sಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 100%. ಇದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಟೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ 90s ಮೆಮೊರೀಸ್ ನ ತುಂಬಾ ತಾಜಾ ಮಾಡುತ್ತೆ 90s. ಸೊ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀವಿ 90s ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ. ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ. ಮೇಕಪ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಪ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸುನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮಹಾರಾಜ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್ 12 ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಂದೂರು ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. KGF ಸಲಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರೇ. ಸೊ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದೆರಡು ನೋಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 1990 ಇದೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಕತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1990s ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ವಿದೌಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಿದೌಟ್ ಏನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಸೇಮ್ ಆ ಮೂರ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ ವಿಂಡೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂಡ್ನ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸರ್. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು 10 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್.
ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ DI ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಆ ಎಫರ್ಟ್ ನ ರಿಯಲಿ ಟೀಮ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆನಂದ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ನನಗೂ ನಂದಣ್ಣಗೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ನಂದಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗುನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಆಚೆ ಕಳ್ಸೋ ತರ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಸರ್ ಭಯ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಎದುರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮೈ ಜಲ್ ಅಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು KGF ನೋಡಿದ್ದೆ, KGF ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅದ್ಭುತ, ಒಂಥರ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಸಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೃಷ್ಣ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂದಕುಮಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನು, ನಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ರು, ಇವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹಾಗೆ ಫೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ. ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಬೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಯಾವುದು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೀಪಲ್ಲಿ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಫೈಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಕೈಗೆ. ಆಡ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ರೆಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಸರ್. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಏನೋ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಮ್ ಮಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇದೇ 28ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಪ್ನ. ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್, ಎಷ್ಟೋ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆ ನೀವು ನಟಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಹೊಸಬರ ತಂಡ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 99 ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಎಲ್ರೂ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ರಾಜೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಂಟೈರ್ ಮೂವಿ ಟೀಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಟಿಲ್ ಅವ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೆತ್ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಲವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ಗೆ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ತರಾನೇ ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ನಂದಾ ಸರ್. ನಮ್ ಮೂವಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು. OTT ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಉಳಿದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್, ನಾಯಕನ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. 1990s ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂದಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರನ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರಾದ ಅರುಣ್, ರಾಣಿ ಭಾರತ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾವಿದರು. ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೂವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸುಪ್ರೀತ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಪ್ರೀತ್ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಹೀರೋ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಮೊದಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವರೇ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣದ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೆ ಅನೂಪ್ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂದಾ ಸರ್ ಬಹಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ನಂದಾ ಸರ್ ಜೊತೆ 2 ದಿನ ಊಟನೂ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಹಳನೇ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿದ್ದರಾಜು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದರಾಜ್ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರ ನಾಯಕನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರನ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಚಿತ್ರನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲಾವಿದ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಲಾವಿದ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 1990s ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ. ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ನೈಜವಾಗಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ 28ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ. ಈ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ರಘು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ನಂದ ಸಾರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲನ್. ಸೊ ಓವರ್ ಟು ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ 2016ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ 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 ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾತ್ರ, ಆ ಥರದ್ದು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಬ್ಬ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಗಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ದೇವರಾಣಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಟ್ಟಿದೀವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಲನಿಶ್ ಆಗಿ, ಸೈಕೋ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರ್ಸಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಡಿತಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಸಾಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಂದ ಸರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂತ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.